آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل والقتل، لوگوں میں قتل عام ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے ہر دن کوئی اخبار آپ کو ایسا خالی نہیں ملے گا، اخبار کا آخری پنہ اور اس سے پہلے کا پنہ آپ کو قتل سے، کہیں چھوٹی معصوم بچی کا قتل، کہیں عورت کا قتل، کہیں دوست کا قتل، کہیں پارٹنر کا قتل، کہیں رشتہ دار کا قتل، کہیں سالے کا قتل، کہیں بہنوی کا قتل، کہیں بیوی کا قتل، کہیں شوہر کا قتل، کوئی نہ کوئی خبر آپ کو قتل کی روزانہ ملتی ہی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موجودہ دور میں وہ سارے فتنے امڈ آ رہے ہیں جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ مسلمانوں میں جو فتنے کثرت سے پنپ رہے ہیں، ابھر رہے ہیں، ان میں ایک فتنہ قتل و غارت گری کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت جن علامات کا تذکرہ فرمایا تھا، ان میں سے ایک علامت یہ بھی فرمائی کہ لوگوں میں قتل و غارت گری، خون خرابہ عام ہو جائے گا۔ آج لوگوں میں دیکھ لیجئے 100 روپے کی خاطر، 1000 روپے کی خاطر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہنوی کا قتل، سالے کا قتل، رشتہ دار کا قتل، دوست کا قتل، ایک گیس کے سلنڈر پہ قتل، صرف چھوٹی بات پر، کسی کو گالی دینے پر، اپنا ایگو ہٹ ہونے پر، صرف اس وجہ سے کہ میری عزت اچھالی گئی، میرے سے جھگڑا کیا گیا، میری بات نہیں مانی گئی، ایسے قتل اور ایسے خون خرابہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ اب ڈرنا، مارنا، کسی پر چاقو اٹھانا، کسی پر چاقو چلانا، قتل و خون کوئی بڑا جرم معمولی انسان بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ پہلے لڑائی جھگڑے سے لوگ بھاگتے تھے، خون خرابہ لڑائی جھگڑا کہیں ہوتا تو بڑے اپنے بچوں کو لے کر کہیں کنارے ہو جاتے کہ بیٹا یہ نہیں دیکھنا، اور آج فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے ایسے خون قتل و غارت گری کو عام بنا دیا گیا ہے کہ لوگ گویا کہ ریل میں جو دکھایا جاتا ہے، ریل میں بھی لوگ ویسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ پردے پر جو ہیرو بن رہے ہیں وہ ریل لائف میں بھی ہیروں کی نقالی کرتے ہوئے کسی کا مرڈر کر دینا، کسی پر چاقو چلا دینا، چلتی ہوئی راہ پر برسر عام سڑک کے لبے بام لوگوں پر حملے کر دینا، چاقو سے اسے قتل کر دینا، ایسا معمولی ہے کہ بڑے بڑے غنڈے جو پہلے زمانے میں پوری گینگ کے ساتھ مارنے کی پلاننگ کرتے تھے، آج لوگ معمولی باتوں پر، عام آدمی بھی وہ جرات پر اتر آیا ہے۔ لوگوں، کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ جان کتنی اہم چیز ہے؟ کیا اپنی جان کو مچھر، مکھی، کٹمل اور سانپ بچھو کی جان کی طرح سمجھ رہے ہو کہ اسے مسل دیا جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے؟ جانوروں کی جان جانے پر بھی اللہ کے یہاں ناحق جب کسی کی جان لی جاتی ہے تو اس کا حساب ہوتا ہے۔ یہ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، رشتوں کے بندھن میں جڑا ہوا ہے۔ کسی ایک فرد کا مر جانا، ناحق اسے مار دینا، اس ایک فرد کا مر جانا نہیں ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، اس کے بچے اس کے ساتھ ہیں، اس کے ماں باپ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ سڑک پر، گلی میں، فٹ پاتھ پر کہیں بھی کسی پر حملہ کر دیے، آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کا آپ قتل کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ایک پریوار کا آپ خون خرابہ کر رہے ہیں۔ ایک مرد کے، ایک انسان کے مر جانے سے اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کے ماں باپ بے سہارا ہو جاتے ہیں، اس کی بہنیں بھائی کے بغیر لاچار و مجبور ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک ہی سہارا تھا جو کہیں ماں باپ کو پال رہا تھا، کہیں بیوی کا سہارا تھا، کہیں بچوں کا سہارا تھا، اس کے ذریعے سے خاندان، ایک پریوار پل رہا تھا، اور آپ نے اسے مار کر جانتے ہیں کیا کیا ہے؟ کتنے لوگوں پر آپ نے ظلم کیا ہے۔ آپ کی جان بھی پیاری ہے اور دوسرے مسلمان بھائی کی جان بھی پیاری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کوئی شخص کسی مسلمان آدمی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اسے جان بوجھ کے قتل کر دینے پر اس کا بدلہ فَجَزَاؤُهُ جہنم اس کی سزا ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا۔ دنیا کی ذلت و رسوائی ہے۔ قتل، غارت گری، مرڈر کرنے والے کی کیا عزت معاشرے میں رہتی ہے؟
اور کتنا گھناؤنا سنگین گناہ ہے. کہیں بیوی اپنے شوہر کو قتل کر رہی ہے، کہیں مسل سے مار دینے کی شکایتیں، کہیں زہر دے کے مارنے کی شکایتیں، کہیں پر رشتہ دار بلا کر اپنے بہنوی کو مار دینے کی شکایتیں، کہیں پر صرف اس وجہ سے کہ وہ دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر لیا اس واسطے مار دیا جا رہا ہے، کہیں پر شراب پی کے آنے کی وجہ سے مار دیا جا رہا ہے. اس طرح خون کر دینا، قتل کر دینا ایسا معمولی بن گیا ہے. اپنا پیٹ پالنے کی خاطر کسی کا پیٹ پھاڑ دینا، اپنا گھر بسانے کی خاطر کسی کا گھر اجاڑ دینا اتنا گھناؤنا اور اتنا بڑا جرم ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. پوری انسانیت کا تباہ و برباد ہو جانا، دنیا کا ناپید ہو جانا اللہ کے نزدیک بڑا آسان اور بڑا ہلکا ہے بمقابل اس کے کہ آپ کسی مسلمان کو قتل کر دیں. آپ کسی مسلمان کو قتل کر دیں یہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری گناہ ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ کسی مسلمان کا ناحق قتل کر دیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا. پوری دنیا کا برباد ہو جانا اللہ کے نزدیک بڑا آسان ہے اس سے کہ آپ کسی مسلمان کو قتل کر دیں. نسائی شریف کی حدیث ہے. اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا جَمِيعًا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَفَكِ دَمٍ بِغَيْرِ حَقٍ. ناحق کسی مسلمان کا مرڈر کر دینا، قتل کر دینا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے برباد ہونے سے زیادہ بھی بڑا بھاری ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے تحت میں محدثین نے لکھا، علماء نے لکھا، جیسے ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے من قتل نفسا بغیر نفس کے تحت میں لکھا ہے ناحق کسی کو قتل کر دینا کفر کے برابر ہے. آپ کسی مورتی کے سامنے پوجا کرنا جس طرح کفر اور شرک ہے اسی طرح کسی مومن کا ناحق قتل کر دینا کفر اور شرک کے برابر ہے. چنانچہ عقائد کی کتاب میں لکھا ہے من استحل قتل نفس حرم اللہ قتلها بغیر حق فکأنما استحل قتل الناس جميعا لأنه يكفر باستحلاله قتل نفس محرم قتلها فكان كاستحلال قتل الناس جميعا لأنه من كفر بآية من كتاب الله يصير كافرا بالكل. کہ جو شخص کسی ایک انسان کے قتل کو حلال سمجھ لیا گویا کہ اللہ نے جس کے قتل کو حرام کہا اس نے آپ کے قتل کو حلال سمجھ لیا. حرام کو حلال سمجھ لینا کفر ہے اور جس نے ایک حرام کو حلال سمجھ لیا اس نے گویا کہ سارے محرمات کو حلال کر لیا تو پورے قرآن کا منکر ہو کر کفر میں شمار ہوگا. اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص من قتل نفسا محرما یصلی النار بقتلها کما یصلاها لو قتل الناس جميعا. پوری انسانیت کو قتل کرنے پر جس طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ڈالیں گے ایسے ہی کسی ایک انسان کو بھی قتل کر دو گے اللہ اسے بھی جہنم میں ڈالیں گے. ایک انسان کا قتل کر دینا پوری دنیا کا قتل کر دینا ہے، پوری دنیا کے انسانوں میں خون خرابہ کر دینا ہے. اور یہاں تک محدثین نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزا اس طریقے سے بڑھا دی ہے کہ جو شخص ناحق کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتا ہے گویا کہ وہ تمام لوگوں کو قتل کر رہا ہے. اور پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ جب کسی کا قتل یا کسی کا مرڈر ہو رہا ہو تو تم اسے بچانے کے لیے آگے بڑھو اس واسطے کہ یہ قتل تمہارا بھی ہو سکتا ہے. آج تم نے کسی کو قتل ہوتے دیکھا اور تم نے ہمت نہیں کی کل تمہارا بھی جب قتل ہوگا تو کوئی تمہیں بچانے کے لیے آگے نہیں آئے گا. اور پوری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت کی تفسیر کے تحت میں لکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا اور مسلمانوں کو قتل کرنا دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے قتل سے منع فرمایا اور تم ان کے قتل کے در پہ ہو رہے ہو تو گویا کہ اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا کر نبی کے قتل کے در پہ ہو رہے ہو. اتنا بڑا جرم ہے. اور ایسے ہی مسلمانوں کے قتل عام کو کفر کا فعل قرار دیا ہے. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے یوں فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الی یوم تلقون ربکم
अला हल बल्लगतु क़ालू नाम क़ाल अल्लाहुम्मा अशहद फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा फरुब्बा मुबल्लिगिन औ आमिन सामिन फला तरजिउ बादी कुफ्फारन यज़रिबु बादुकुम रिक़ाब बादिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें तुम सब लोगों पर ऐसे ही हराम है। एक दूसरे की इज्जत का ख्याल, एक दूसरे की जान का ख्याल, एक दूसरे की माल की हिफाजत का ख्याल ऐसे ही करो जिस तरह तुम मक्का मुहर्रमा की इज्जत रखते हो, तुम जैसे हरम का एहतराम करते हो, जैसे तुम अरफा के जिलहिज्जा के अरफा के दिन का एहतराम करते हो, और जैसे जिलहिज्जा के महीने का एहतराम है, काबे का एहतराम है, बलद हराम मक्के का एहतराम है, ऐसे ही हर मुसलमान की जान का एहतराम, उसके माल का एहतराम, उसकी इज्जत का एहतराम ज़रूरी है। और सुनो, मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद तुम काफिर न बन जाना। और काफिर बनने की अलामत अल्लाह के नबी ने यूं फरमाई कि यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बादिन, कि तुम में से कोई किसी की गर्दन उड़ाना शुरू कर दे। ये अमल ऐसा है गोया कि तुमने कुफ्र किया और काफिरों जैसा अमल किया है। इतना घिनौना अमल है किसी को नाहक कत्ल कर देना। और बाज़ किताबों में लिखा है कि खून खराबा, कत्ल गारत गिरी, फितना फसाद, खून बहाना, मर्डर करना नाहक इतना बड़ा जुर्म है, गोया के पूरे जराइम में, पूरे गुनाहों में सबसे बड़ा जुर्म कत्ल गारत गिरी है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन जब बंदों का हिसाब लेगा तो उसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खून खराबा करना इतना घिनौना और इतना बड़ा जुर्म है। अव्वलु मा यक़दा बैनन नास यौमल क़ियामा फ़िद्दिमा, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला लोगों के दरमियान सबसे पहले जिस बात का फैसला, जो केस और जो मुकद्दमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में आएगा वो खून खराबे का होगा। तुम्हारा शराब पीना, तुम्हारा चोरी करना, तुम्हारा जिना करना, तुम्हारा फला, जो मामलात के कबील से मुकद्दमात जारी होंगे। इबादत में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा और मामलात में सबसे पहले खून खराबे का अल्लाह ताला हिसाब लेंगे। इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि जब तुम्हें कत्ल के जुर्म में तुम्हें अल्लाह के सामने हाजिरी होगी, वहां जब तुम्हें पकड़ा जाएगा और जहां उसकी सजा होगी तो बाद के गुनाहों का क्या हाल होगा। और ऐसे ही एक हदीस में फरमाया गया, इन्नमन वरतातिल उमूरी अल्लती ला मखरज लिमन औका नफ्सहु फीहा सफकत दमिल हरामी बिगैर हिल्लिही। सुनो, हलाक करने वाली चीज़ें, बर्बाद कर देने वाली चीज़ें, जिनमें कोई इंसान फंसने के बाद, अटकने के बाद फिर वापस निकलना उसके लिए बहुत भारी और मुश्किल हो जाता है, वो क्या है कि नाहक किसी का कत्ल कर देना, नाहक किसी का खून कर देना। जब कोई आदमी नया नया खून करने वाला, कत्ल करने वाला, मर्डर करने वाला बन जाता है तो ऐसे फंसते जाता है कि अब वापस आना मुश्किल है। वो इज्जत जो उसकी लुट गई और जो केसेस उस पर बन गए और उसका घराना जो बदनाम होना शुरू हुआ कि फला कातिल का, फला रौडी का, फला गुंडे का और फला मर्डर करने वाले का बेटा है और उसके खानदान में कोई रिश्ता देने तैयार नहीं, कोई इज्जत करने तैयार नहीं, दिलों में नफरतें और उस खानदान की जो मकतूल हुई हैं उनकी बद्दुआएं जो उसे लगती हैं, कभी वो शख्स राहत और सुकून से नहीं जी सकता है। डरते हुए, सहमे हुए लोगों की बद्दुआओं के और अल्लाह के गजब और अल्लाह की लानत में जीना पड़ता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यतक़ारबुज़ ज़मान, ज़माना करीब होता जाएगा, वयनक़ुसुल इल्म, इल्म घटता जाएगा, वयुल्क़श्शुहु, और कंजूसी बढ़ती जाएगी, वतज़हरुल फ़ितनु, और फितने फैलते जाएंगे, वयक्सुरुल हरजु, और हरज बहुत आम हो जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह मल हरज, अय्युमा हुआ, क्या चीज़ है यह हरज? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल क़त्ल वल क़त्ल, लोगों में कत्ल आम हो जाएगा। आज देख लीजिए, हर दिन कोई अखबार आपको ऐसा खाली नहीं मिलेगा, अखबार का आखिरी पन्ना और उससे पहले का पन्ना आपको कत्ल से, कहीं छोटी मासूम बच्ची का कत्ल, कहीं औरत का कत्ल, कहीं दोस्त का कत्ल, कहीं पार्टनर का कत्ल, कहीं रिश्तेदार का कत्ल, कहीं साले का कत्ल, कहीं बहनवी का कत्ल, कहीं बीवी का कत्ल, कहीं शोहर का कत्ल, कोई ना कोई खबर आपको कत्ल की रोजाना मिलती ही जाएगी। बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े रौडी लोगों को तो अब मारना भारी हो गया, बल्कि उनकी वो अपनी जान की हिफाजत की फिक्र पड़ी है। और आम लोग ऐसे दहशतगर्द और ऐसे खून खराबा करने के मिजाज वाले बनते जा रहे हैं फिल्में देखकर, और बल्कि टारगेट किलिंग, टारगेट बनाकर किसी को मारना, प्लानिंग बना के किसी को मारना, सियासी खातिर,
समाज की अफरा तफरी, नफसा नफसी, बदअमनी, लड़ाई झगड़ा ऐसा आम होते जा रहा है कि अब अमन और सुकून से जीना लोगों के लिए बहुत भारी बन गया है, बहुत मुश्किल होते जा रहा है। और ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, कुन्ना क़ुऊदन इंदा रसूलिल्लाह फ़ज़करल फ़ितन फ़अक्सर फ़ीहा फ़ी ज़िक्रिहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का जिक्र फरमाया और जिक्र करते करते बहुत सारे फितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाए। उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दौर ऐसा आएगा फितना, फसाद, खूनरेज़ी, क़त्ल, गारतगिरी लोगों में आम होती जाएगी। मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से मारना, हसद, कीना, एक दूसरे से दुश्मनी पैदा हो गई। याद रखें, हसद करने वाला, कीना करने वाला और दूसरे से जलन और नफरत करने वाला और उस बुनियाद पर किसी का खून खराबा करने वाला हरगिज़ अल्लाह का मुकर्रब नहीं हो सकता, बल्कि उसकी कोई दुआ, कोई इबादत उसकी कबूल नहीं होगी। चाहे वो उम्रा कर ले, चाहे वो हज कर ले, सदक़े खैरात कर ले, कुछ भी कर ले, ऐसा शख्स जो किसी का खून खराबा कर रहा हो, कत्ल कर रहा हो, उसकी हरगिज़ अल्लाह कोई इबादत कबूल नहीं करेंगे। हदीस में आता है, मन क़तला मुअमिनन फ़ग़तबत बिक़त्लिही लम यक़बलिल्लाहु मिन्हु सरफ़न वला अदला। जो शख्स किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करता है तो अल्लाह ताला ना उसकी कोई नफिल इबादत, ना कोई फ़र्ज़ इबादत, कोई इबादत अल्लाह उसकी कबूल नहीं करते हैं। अबू दाऊद शरीफ किताबुल फ़ितन वल मलाहिम की हदीस है। और ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो शख्स कत्ल खून करने को आम समझता है, लोगों को तकलीफ़ देना, मार देना, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फ़लहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। जो मुसलमान मर्दों को, औरतों को तकलीफ पहुंचाते हैं और फिर तौबा नहीं करते हैं, अल्लाह ताला उनको जहन्नम के अजाब में, ख़ास तौर से आग के अजाब में उन्हें सज़ा देंगे और जहन्नम में जलाएंगे। इन्नल्लाह युअज़्ज़िबुल लज़ीना युअज़्ज़िबुन नास फ़िद दुनिया। जो लोग दुनिया में लोगों को सताते हैं, अजाब देते हैं, तकलीफ देते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें अजाब देंगे। और आज देख लीजिए, छोटे बच्चों का कत्ल, औरतों का कत्ल, लड़कों का कत्ल, पार्टनरों का कत्ल, मुसलमान का कत्ल कितना आम होता जा रहा है। लोगों, अपनी जान की कदर पहचानो। जिंदगी एक बार मिलती है और आपके साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं। आप जानवरों की जिंदगी नहीं जी रहे हैं कि कोई भी जानवर काट के खा लिया जाए, कोई मुर्गी काट के खा लें, कोई बकरा काट के खा लें। कौन पूछने वाला है? उस बकरे की माँ है, बीवी है, चाचा है, फूफू है, खाला है। उन बकरों का, उन जानवरों का कोई रिश्तेदार तुम्हें लड़ने के लिए नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे पीछे एक रिश्ता है, तुम्हारे साथ एक खानदान जुड़ा हुआ है। तुम्हारे मासूम बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किस हसद में माफ करना सीखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर जो जुल्म हुआ, इतना बड़ा जुल्म क्या किसी इंसान पर आज हो सकता है? लेकिन उन्होंने दरगुजर किया, खुशी से जिंदगी गुजारी। माफ करने में जो खुशी और राहत मिलती है और अल्लाह की तरफ से जो इज्जत मिलती है, वो इज्जत कोई दुनिया का इंसान नहीं दिला सकता है। इस वास्ते कत्ल की दर पे होना, किसी से लड़ाई झगड़े करना, नाहक किसी के फेवर और उसके सपोर्ट में आना, इससे बहुत बचना चाहिए। ज़माने जाहिलियत की, जाहिलों की आदत है कि बिला सोचे समझे लड़ने पर, मरने पर उतर आते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को अपनी जान की कदर नसीब फरमाए और कहीं भी इस तरह का कत्ल और ख़राबा होने से उम्मत की हिफाजत फरमाए।